نور فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑی ان کی عقیدت ہے قادیانیوں کی، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ نور مسجد اور نور فاؤنڈیشن، یہ جو نور کا اور برکت کا ایک پورا کا پورا ہے، اس کو لے کے چلا جائے تو ہم اپنا جو بھی مقصد ہے اسے پورا کر سکتے ہیں. یعنی یہ سٹارٹ ہی مشن نور سے کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اپنے اس مشن کا... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 20 سپٹمبر 2025 ہے اور ان مناظر کے ساتھ میں آپ کو فرینکفرٹ میں ایک ایسے مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں جانے کے بعد آپ کو بہت ہی دلچسپ اور اعلیٰ معلومات ملیں گی. ہفتے کا دن ہے اور دوپہر 2:30 کا وقت، اور یہاں جو ٹریفک ہے فرینکفرٹ کے مختلف علاقوں میں، اس میں سے ایک علاقہ جو ایکنہائم کا ہے، وہاں سے آپ کو ساتھ لے کے آہستہ آہستہ میں سائل، جو کہ فرینکفرٹ کا ایک بہت ہی مشہور بازار ہے جہاں ویکینڈ پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ فرینکفرٹ سے بلکہ باہر کے علاقوں سے بھی ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں. بعض لوگ خریداری کرنے آتے ہیں، بعض ویسے گھومنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ ساحل بازار مشہور بازار ہے. باہر سے جب لوگ آتے ہیں جرمنی جیسے ٹورسٹ، تو ان کو بھی جب کوئی دلچسپی ہوتی ہے کہ کون سا علاقہ، تو لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ ساحل بازار پہ ضرور جائیں. تو آج میں آپ کو پھر ایک دفعہ وہاں لے کے جا رہا ہوں، لیکن آج میں جس مقصد کی لے کے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کی تفصیل بتاؤں گا. ایکنہائمر لانڈ سٹراسے، اس کو جب ہم جرمن میں پڑھتے ہیں کو لینڈ کو لانڈ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی وجہ سے. یہ بھی شہر کے مرکز کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے ایسا ایسا. پاکستان سے جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو یہ اندازہ لازمی ہو جاتا ہے کہ کس طرح جو پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں، مختلف شعبوں سے جن کا تعلق ہے، جیسے کوئی یوٹیوبر ہے یا کوئی فیس بک پہ لکھنے والا ہے یا کوئی ٹی وی چینل ہے، سال ہا سال ہو گئے اس بات کو سنتے ہوئے کہ جب ان پہ زوال آنے والا ہوتا ہے یا ان کی کوئی جو ملک کے اندر، معاشرے کے اندر جو ان کی ریٹنگ ہے وہ گرنے لگتی ہے، تو وہ کس چیز کا سہارا لیتے ہیں. کون سا ایسا ان کے پاس وہ گدڑ سنگی ہے کہ وہ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کی جو ریٹنگز ہے یا ان کی جو مشہوری ہے وہ دوبارہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. سال ہا سال سے تقریباً سب لوگ یہ جانتے ہیں، بچے بھی، کہ جب بھی کوئی احمدیت سے جڑا ہوا واقعہ یا احمدیوں کے اوپر کوئی جھوٹ، کوئی بہتان لگا دیا جائے اور وہ لوگوں تک پہنچے، وہ باتیں سنتے، جتنا بڑا گندی زبان کے اندر، برے الفاظ کے اندر کوئی واقعہ یا کوئی بہتان جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کر دیا جائے گا تو جو لوگ ہیں ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے وہاں پاکستان میں، بلکہ دنیا بھر میں جو اردو پنجابی سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ایک دفعہ پھر ان کے اندر وہ جیسے ایک مرے ہوئے جسم کے اندر دوبارہ وہ ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے نا کسی چیز پہ، تو اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، سب دھوکہ ہوتا ہے. اصل جو حقیقت ہے اس کے بالکل مخالف یہ جو بیانات یا جو معلومات. آپ نے سن رکھا ہے کہ پاکستان میں کسی وقت میں یہ لوگ اکثر اخبارات میں بھی آتا تھا، اور جو پرانے معروف شاعر یا مضمون لکھنے والے اخبارات میں وہ لکھا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ٹکٹ چیکر جو ہے وہ دیکھتا، ٹکٹ چیک کر رہا ہوتا تھا، تو کوئی بعض اوقات کوئی جو لوگ وہاں ان کو ملتے تھے، وہ یعنی ان کے پاس اس کو امید ہوتی تھی ٹکٹ نہیں ہوگی، تو وہ باقاعدہ ٹکٹ ان کے پاس سے نکل آتی تھی، تو وہ کہتا تھا لگتا ہے کہ آپ قادیانی ہیں، ہمیں کوئی آفر نہیں کی گئی کہ ہم آپ سے پیسے دے کے تو جان چھڑوا لیتے ہیں. پھر بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک گلی کی نکڑ پہ جب بھی ہم گزرتے تھے وہاں سے تو وہاں آواز آتی تھی، وہ کھڑکی جو کھلی ہوتی تھی نکڑ پہ، قرآن پاک کی تلاوت کی، بچوں کی یا بڑوں کی، تو لوگوں کو پتا تھا کہ جی یہ احمدیوں کا گھر ہے، یہاں بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ یا پڑھے. پھر اسی طرح اور
जब कोई चोरी डाका या किसी केस में पुलिस लोगों को पकड़ती थी तो वो उनको पता होता कि ये जो जितने लोग आए इनमें कोई अहमदी या कोई कादियानी नहीं होगा, ये दूसरे लोग होंगे। इस तरह की कई मिसालें जो हैं। लेकिन अब जमाना कैसे चेंज हो गया कि जब पाकिस्तान में कोई मिसाल दी जाती है कि अच्छा फलां जगह पे नमाज की तहरीक हो रही थी लोगों को और कहा जा रहा था कि नमाज के लिए आए, तो तहकीक करने पर पता चला कि ये तो अहमदी लोग थे जो लोगों को कह रहे थे कि नमाज पढ़ने आए। फिर जुम्मे का दिन, फिर ईद का दिन, फिर कुर्बानी का वक्त, जो इन औकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल की जो तहरीक या वो जो उस तरफ तवज्जो दिलाने का जो प्रोग्राम चल रहा होता था, पता करने पे तहकीक कर पता चलता था ये तो कादियानी है, ये तो अहमदी हैं, इनको पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर? हमारे लोग तो अब आदी हो चुके हैं इन चीजों से दूर होने के या इनको गलत रंग देने के, तो ये क्यों सही तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं? अब जो भी नेकी की तहरीक है, नेकी की तरफ बुलाना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की वो नेकियां जो उस वक्त आम राइज थी उनकी तरफ दावत देना, वो जब भी कहीं होता तो वो अहमदियों की तरफ मंसूब करके उनके ऊपर पर्चे बनाए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। इसकी अब ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप ये वीडियो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये जो मोहतरमा वो कहते हैं ना कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, तो मैं मोहतरमा के लिए इतना ही कहूँगा कि अंधी को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। वो चीजें जो पहले ही बड़ी आम हो चुकी हैं, सबको पता है कि जब भी कोई अच्छा काम, नेकी का काम होगा तो उसको जमात अहमदिया के साथ जोड़ के उनके खिलाफ पर्चे काटे जाएंगे और उनके ऊपर तरह तरह का बिगड़ा हुआ जो तोहमतें लगाई जाएंगी। अब ये एक नूर के नाम से इन्होंने पाकिस्तान में एक प्रोग्राम किया था जी, इमरान खान की हिमायत में 20 तारीख को अजानें दी जाएंगी, तो वो भी उन्होंने उसको जोड़ दिया। अब हुकूमत का काम देखें, उन्होंने कहा इसको नाकाम करने के लिए और कोई हमारे पास हल नहीं है तो हम इस तरह करते हैं, इनको अहमदियों के साथ जोड़ देते हैं। और ये मोहतरमा का जरा बयान सुन लें आप। एक थोड़ा सा मैं ना आपको कुछ थोड़ी सी रिसर्च भी जो सोचने के लिए, आपके देखने वालों के लिए और आपके लिए भी, इसमें ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी। और वो ऐसा इंकशाफ है कि कड़ी से कड़ी जब मिलाएं तो आपको ऊपर बातें बहुत सारी रोशन हो जाती हैं। जब भी दुनिया की तारीख में जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उस ऑपरेशन का नाम जो रखा जाता है उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, पूरी रीज़न होती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने हमारे खिलाफ शुरू किया तो उन्होंने उस सिंदूर का रीज़न ये दिया था कि वो चूंकि सिंदूर उजड़ा है उनकी औरतों का, ख़वातीन का, इसलिए उन्होंने उसका नाम सिंदूर रखा। फिर हमने जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस शुरू किया था तो हमारा रीज़न ये था कि हमारी वो सीसा पलाई हुई दीवार जो है वो बन के फ़ौज इनके सामने आएगी। यानी हर ऑपरेशन का एक रीज़न होता है। अब जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी है उन्होंने इस मिशन का नाम मिशन नूर क्यों रखा है, मैं एक ऐसा इंकशाफ करने जा रही हूँ आपके सामने जो यकीनन आपके लिए भी बहुत बड़ा होगा कि जो कादियानी हैं, मिर्ज़ाई हैं, ये जो पार्टी है इनके जो सबसे पहले खलीफा थे उस खलीफा का नाम था नूरुद्दीन। वो नूरुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने ये कादियान का जो फिरका या कादियान का ये जो मजहब है इसको फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में किरदार अदा किया। और उन्होंने कादियानियत के लिए जो सबसे पहली मस्जिद बनाई थी उस मस्जिद का नाम था मस्जिद नूर। उसके बाद से कादियानियों का ये एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बन गया कि जब भी किसी इलाके में या किसी मुल्क में नई अपनी तबलीग का आगाज करके अपने कादियानी मस्जिद बनाते हैं तो उसका नाम मस्जिद नूर रखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मिशन नूर, अब नूर में आप ये देखें उन्होंने नूर फाउंडेशन भी बनाई हुई है क्योंकि वो उससे बड़ी उनकी अकीदत है कादियानियों की और उनको लगता है कि ये नूर मस्जिद और नूर फाउंडेशन, ये जो नूर का और बरकत का एक पूरा का पूरा है, इसको लेके चला जाए तो हम अपना जो भी मकसद है उसे पूरा कर सकते हैं। यानी ये स्टार्ट ही मिशन नूर से करते हैं। क्या वजह है कि इमरान खान साहब और इनकी पार्टी ने अपने इस मिशन का नाम मिशन नूर रखा है और उसमें इन्होंने ऐड भी अजान को किया है। अगर आप कादियानियों को देखें तो वो भी आपके जो मजहबी जितने भी टच हैं वो देख के आपके अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वो इस्लाम के जरिए से ही अंदर आते हैं। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने इसका नाम मिशन नूर रखा?
दूसरी बात, इसका मैं क्रेडिट हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब को जरूर देना चाहूंगी कि हमारे फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने 80 साल की उम्र में इमरान खान साहब को जेल में नमाज पढ़ना भी सिखाई। अब ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है कि जो डी चौक में नाचने वाला, जी 70-75 हो गए, 80 हो गए, डी चौक में जो यूथ नाचते थे, जो पार्टी नाचने के लिए मशहूर थी, उनको अजानों पे लगा दिया है। तो इस बात का क्रेडिट तो हाफिज आपको देना चाहिए ना। जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो ताने बाने ना आप जरूर आपने ये जो बात की है ना, ये जो कादियानियों वाली बात की है, दिस इज समथिंग, ये बहुत बड़ी बात है अगर तो ये है, क्योंकि मुझे आपने वाकई ही इंकशाफात करके एक दफा तो हिलाया। तो ये मजहब का जो मामला होता है ना, वो थोड़ा सा ना, किसी, मैं ये बता सकता हूँ किसी को तबलीग करके सिखा सकता हूँ, लेकिन किसी को ये कहना कि तुम कादियानी हो या तुम दारे इस्लाम से खारिज हो, दिस इज समथिंग, वो हम उन्हें कादियानी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो पैटर्न ऑफ वर्किंग कादियानियों का है, यानी वो जो स्टार्ट करते हैं वो मिशन नूर से, ये सोचने वाली बात है। तो इमरान खान साहब ने इसका नाम मिशन नूर क्यों रखा, मिशन अजान क्यों नहीं रखा, मिशन तकबीर